आपकी बुक जो बिजनेस लॉ चल रही है उसमें दूसरा टॉपिक आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, ये सॉरी 1872 है, 1872। इसका हमने पहला टॉपिक भी किया था कल कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल कौन सा होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा। फिर इसमें हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है इसमें बोलता है भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कॉन्सेंट क्या होती है और वो कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, उसको क्या बताते हैं। सबसे पहले तो बात बोलते हैं कॉन्सेंट क्या होती है। जब दोनों पार्टीज में फ्री मतलब विदाउट कोई इंटेंशन सहमति होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट फ्री कब होती है, जब दोनों पार्टी में किसी भी एक पार्टी को कोई दमकाया डराया नहीं गया होता, अंडर इन्फ्लुएंस मीन्स उसके दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, कोई कॉन्ट्रैक्ट में गलती नहीं की जाती है, कोई फैक्ट बाय लॉ मीन्स कानून के प्रति कोई गलती नहीं होती, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री कॉन्सेंट। पॉइंट क्लियर हो गया। कॉन्सेंट का मतलब है मंजूरी। जब हम अपने आप कोई भी काम करने की मंजूरी किसी बंदे के साथ कर लेते हैं उसको कॉन्सेंट बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट होना जरूरी है, लेकिन ये कॉन्सेंट फ्री हो तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें कोई प्रेशर नहीं। दोनों को डिफरेंस भी उन्होंने बताया कि मीनिंग व्हेन दो पार्टीज एग्री टू डू ए सेम थिंग इन सेम सेंस ऑफ माइंड। जब दोनों पार्टीज सेम सेंस ऑफ माइंड में दोनों पार्टीज जो एक काम कंप्लीट करने के लिए रेडी होती हैं उसको कॉन्सेंट बोलते हैं। लेकिन फ्री कॉन्सेंट क्या होती है, जब दोनों पार्टीज किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए विदाउट इज फ्री सॉरी ऐसे बोल सकें फ्री फ्रॉम कॉर्शन मीन डराना धमकाना, फ्री फ्रॉम फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस और मिस्टेक, इनसे जब कोई पार्टीज फ्री होती हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्री कॉन्सेंट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਨਸੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, उसमें ਅਸੀਂ कॉन्सेंट कहने हैं। फिर है वायलेबिलिटी। अगर दोनों पार्टीज कोई ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾर्टीज कॉन्ट्रैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ नहीं है, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਇਡੇਬਲ ਕਨਸੈਂਟ। ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਇਡੇਬਲ ਕਨਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ फ्री कॉन्सेंट वाइडेबल कदों होंदी है, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਮਕਾਵਾਂ ਡਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾइडेबल फ्री कॉन्सेंट। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਏ ਧਮਕਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ फ्री कॉन्सेंट। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ए थ्रेटन टू किल बी इफ डज नॉट ट्रांसफर हिज हाउस इन दी फेवर ऑफ ए। ए जो है बी परसन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਡ ਕਿਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ A ਪਰਸਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, B ਪਰਸਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਡੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਟਿੰਗ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿਟ ਐਨੀ ਐਕਟ ਫੋਰਬਿਡਨ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੋਰਸ਼ਨ ਔਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵੈਨ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਨ ਆਫ them ਇਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੀਨੇਟ ਦੀ ਵਿਲ ਟੂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੇਕ ਅਨਫੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ and an old man named Alien appoint his niece Bella his attendant to look after him। ਕੋਈ old person ਹੈ ਐਲਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੂਗੀ। ਬੇਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਲਨ ਐਗਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਰ। ਬੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੂੰਗੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਂਗਾ। ਏਲੀਅਨ ਜੋ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਲਾ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਬੇਲਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਅਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਕਿੱਥੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਨੀ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਐਂਡ ਡੈਬਟਰਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਓਨਰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਨਕਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਡ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਡ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਫਰੋਡ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚੂੰਗਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਮਾਡਲ 2002, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਕਰਨ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਲਈ, ਧਮਕਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਬਲੂ ਲੇਕਿਨ ਵੇਚਦੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ। ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਮ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ 1-2 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਐਕਚੁਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਬਾਈ ਫੈਕਟ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਬਾਈ ਫੈਕਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਨ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰ ਲੀਵਿੰਗ them at a crossroads। ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ। ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲੈਟਰਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨਿਲੈਟਰਲ। ਬਿਲੈਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, A ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ A B ਹਿਸ ਬਿਫੈਲੋ। ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ B ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਫੈਲੋ ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਫੈਲੋ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਈਡ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਫੈਲੋ ਜੋ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਈਦਰ A ਔਰ B ਵਾਸ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਨਾ A ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ B ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ A ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ B ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਫੈਲੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹ A ਪਰਸਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ
ਬਿਲੈਟਰਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਕਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿਲੈਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨਿਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ। ਯੂਨਿਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि 10 तरीक तक मैं ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ। लेकिन मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਰੂਲ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਲਿਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਰੂਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਮਸਟ ਮੂਵ ਐਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਟ ਮੇ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਜੋ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਐਨ ਐਕਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ ਫੋਰਬਿਡਸ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਵਾਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨੈਂਸ ਆਫ ਸੂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਹੇ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਫੈਲੋ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਫੈਲੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਮਾਗ ਢਮਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਅੱਜ ਹੋਵੇ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਲੂਸਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਮੇਕ ਕੌਰਵ ਮੀਟ ਵਿਦ ਦੀ ਸੋਲ ਆਫ ਹਿਸ ਡੈਡ ਡੌਗ ਬਾਈ ਮੈਜਿਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਈ ਮੈਜਿਕ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੂੰਗਾ अगर तू मेरे सामने, तू मैंने 10 लाख रुपए तो देंगे ही देंगा, लेकिन तू मेरे सामने स्पीड ਉਹਦੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚੂੰਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਇਲੀਗਲ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੋਇਡ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਆਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਟਾਈਮ ਬੈਰਡ ਡੈਪਟ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮੇ ਕੰਮ ਕਮਰਾ ਵੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪੀਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਤਾਂ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੇਸ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਬਣੀ ਜਾਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੈਂਟ, ਪ੍ਰੀ ਕੌਨਸੈਂਟ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ।